નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. વાયુસેના દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. દર વર્ષે 8 ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય વાયુસેના દિવસને ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસની ઉજવણી ગાઝિયાબાદના હિન્ડન એરબેઝ પર થઈ રહી છે, જેમાં ભારતીય વાયુસેના દ્વારા વિવિધ એર શોનું પણ આયોજન કરાયું છે. વાયુસેના અધ્યક્ષ અને અન્ય અધિકારીઓ પણ હાજર છે. હિન્ડન એરબેઝ પરથી સીધી તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. अलग अलग प्रकारना कार्यक्रमों जे आयोजन करवामां આવ્યું છે. વિવિધ કર્તવ્યો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ એર શોમાં પ્રથમ વખત રાફેલ વિમાન પણ જોડાયા છે. Comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance multi-role fighter aircraft. The formation will carry out a Trishul maneuver right in front of the spectators here, where the leader will pull up the wingmen, splitting in an upward climbing maneuver to cast a Trishul or a trident up in the blue sky. The formation led by Group Captain Amit Rai Tamta. यहाँ मौजूद जनसमूह रोमांच और उत्साह के साथ आकाश की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, जहां एक के बाद एक विमान करतब दिखा रहे हैं, और ये है त्रिशूल फॉर्मेशन. That's the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI, casting a trident or a Trishul up in the blue sky, signifying the tri-services synergy. त्रिशूल का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित राय टमटा. And that's a glimpse of our heritage flight, the Howard aircraft and the Tiger Moth that will take off. And you can see the Howard that has just taken off to the skies. They will come and perform a little later. A bright yellow painted aircraft of the vintage flight of the Indian Air Force that is taken off to come and display a little later. कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कहीं भी तैनात कर दीजिए, कहीं भी ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે હિન્ડન એરબેઝ પર વિવિધ કરતબ ભારતીય વાયુસેનાના અલગ અલગ વિમાનો દ્વારા બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. પહેલી વખત આ એર શોમાં રાફેલ વિમાન પણ ભાગ લેશે. તો આ એર શોને જોવા માટે લોકો પણ હાજર થયા છે, અને જે કરતબો એર શોમાં બતાવવામાં આવી રહ્યા છે તેનાથી સૌ કોઈ અચંબિત પણ થયા છે. That's a glimpse of the Surya Kiran aerobatic team, the aircraft now taking off for a display a little later. अनुशासन है, उत्साह है, लय है और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा है. और आज उन सब का प्रदर्शन हिंडन एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना दिवस के अवसर पर होता हुआ है. इन वायु योद्धाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. हिमालय की ऊंचाइयां हों, समुद्र की रहस्य भरी गहराइयां हों, विशाल आकाश हो या निर्जन स्थानों में स्थित कंदराएं हों, भारतीय वायुसैनिक इन सभी क्षेत्रों में अपनी रोमांचक गतिविधियों को लेकर सबसे आगे रहते हैं. And this is the time for our air display by the vintage flight of the Indian Air Force. We will have the vintage aircraft, Tiger Moth and Howard of a vintage flight to train a generation of Indian pilots before they went on to fly Hurricanes and Spitfire. These vintage flying machines will continue to fly and inspire future generation of aviators and engineers. Ladies and gentlemen, let's Howard aircraft. applause for the aircraft of the heritage flight as they land behind the backdrop. इन सब के पीछे एक कठिन साधना छिपी होती है, तपस्या होती है, कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण और उसके बाद आत्म अनुशासन. For the display by the Sarang helicopter display team of the Indian Air Force, today's display is our way to salute the indomitable spirit of our 1971 war veterans and heroes.
Get ready as the team motors goes, but for the rotors we would have been closer. Ladies and gentlemen, presenting to you the Sarang helicopter display, a team of the Indian Air Force. The first pair is in wineglass formation on this historic day of 89th Air Force Day. The team comprises 4 members who go by the call signs of Sarang 1, 2, 3 and 4. With Sarang 1 as the team leader of the formation, flown by the commanding officer, Wing Commander Girish Komar. With a decade-plus experience as a display pilot, he has been one of the pioneers of Sarang team in becoming one of its kind in the world. The other aircraft are captained by Wing Commander Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar and Wing Commander Niket Tiwari. And as we all know, modernization through indigenization is the outcome of a quest for operating indigenously built platforms and supporting self-reliance that has resulted in significant progress on various systems. Indian Air Force has always encouraged development of indigenous defense production capability and capacities. On this note, from your right, dedicated to indigenization and to our motherland, India, Sarangs coming in India formation. As they fly past in front of you, may I request you to cheer them up with a big, big round of applause, ladies and gentlemen. Now, as the team will prepare for the next maneuver, let me introduce you to the co-pilots of today. In Sarang 1 with the team leader, we have Squadron Leader Mahesh Pundir. In Sarang 2, we have Squadron Leader Manoj Manual. Squadron Leader Chandan Patnaik is the co-pilot of Sarang 3, and Wing Commander Gopi Krishna is in Sarang 4 as the co-pilot. તો એર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં અલગ અલગ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આગળ વધીશું. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી તરીકે રાજસ્થાન સરકારના આરોગ્ય મંત્રી ડોક્ટર રઘુ શર્માની નિમણૂક કરાઈ છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પ્રથમ નવરાત્રિએ આ જાહેરાત કરી. ડોક્ટર રઘુ શર્માની ગુજરાત સિવાય દાદરા નગર હવેલી, દીવ અને દમણના પણ પ્રભારી તરીકે નિમણૂક કરાઈ છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી તરીકે ડોક્ટર રઘુ શર્મા વર્તમાન રાજસ્થાન સરકારના આરોગ્ય મંત્રી તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. અજમેર જિલ્લામાં કેકરી વિધાનસભામાંથી તેઓ ધારાસભ્ય છે. પૂર્વ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી અને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતની ખૂબ જ નજીકના ગણાય છે. કોંગ્રેસ પ્રભારી તરીકે કામ કરતા રાજીવ સાતવના કોરોનાને કારણે નિધન થવાને કારણે ગુજરાતના પ્રભારી પદ ખાલી રહ્યું હતું. ઘણા લાંબા સમયથી અનેક નામો પર અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ આખરે કોંગ્રેસે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારીની જાહેરાત કરી. હવે ગુજરાત કોંગ્રેસમાં મોટા ફેરફાર પણ જોવા મળશે. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ રાજીનામા આપ્યા છે, પરંતુ તેનો હજુ સુધી સ્વીકાર નથી કરાયો. સંવાદદાતા પ્રણવ પટેલ જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે. પ્રણવ, કોંગ્રેસના નવા પ્રભારીની નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે. આનાથી કોંગ્રેસમાં આગામી સમયમાં કેવા કેવા ચેન્જીસ જોવા મળી શકે છે? પ્રિયંકા, ચોક્કસ મનાય છે ડોક્ટર રઘુ શર્માની નિમણૂક થઈ છે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી તરીકે. શર્મા સામે અનેક પડકારો જોવા મળશે, કારણ કે ગુજરાતની અંદર જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટી છેલ્લા 25 વર્ષથી સત્તાથી દૂર છે, તો સાથે 2015 પછી જે પરફોર્મમાં જે ડાઉન થયું છે અને જે કહી શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આક્ષેપ કરી રહી છે કે કોંગ્રેસની ડાઉન સાઈડ ડૂબી રહી છે. તેથી હવે નવા કેપ્ટન તરીકે એટલે નવા કોચ તરીકે જ્યારે રઘુ શર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી, રાજસ્થાનથી બિલોંગ કરે છે, રાજસ્થાન સરકારમાં તેઓ આરોગ્ય મંત્રી પણ છે અને તેઓ સિનિયર નેતા માનવામાં આવે છે. લોકસભાના તેઓ સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓની વિશેષ જવાબદારી એટલા માટે બની રહી છે કારણ કે 2022માં કોંગ્રેસ પાર્ટીને કઈ રીતે અપલાવી, સત્તા ઉપર કઈ રીતે લાવી, તે સૌથી મોટા પડકારો અહીં જોવા મળશે. સૌથી મોટી વાત એથી બહાર આવી રહી છે કે રાજીવ સાતવ જેઓ ગુજરાત કોંગ્રેસને અનેક વર્ષોથી સમજી રહ્યા હતા, તેઓનું કોરોનાના કારણે તેઓનું નિધન થયું. છેલ્લા 5 મહિનાથી કોંગ્રેસ પાર્ટી કન્ફ્યુઝ હતી કે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી તરીકે, નવા કોચ તરીકે કોને અપોઇન્ટ કરવા. ગઈ રાતે એટલે કહી શકાય પહેલી નવરાત્રીએ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની જાહેરાત તો કરી છે, પરંતુ સૌથી મોટા પડકારો 2022 માટે એ છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જૂથબંધી છે, તે કઈ રીતે ડામવામાં આવશે. તો સાથે જ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જે સંગઠન નથી, તે નવું સંગઠન કઈ રીતે ઉભું કરવું, તે એક મોટો પ્રશ્ન રહેશે. તો બીજો પ્રશ્ન રહેશે કે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નવા વ્યક્તિને કોને અપોઇન્ટ કરવા, કારણ કે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે અમિત ચાવડા અને વિપક્ષ નેતા તરીકે પરેશ ધાનાણીએ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ
રાજીનામા આપ્યા હતા, ત્યારબાદ રાજીનામાનો અસ્વીકાર કરીને પાર્ટી તેઓને હાલ કાર્યરત કરી રહી છે. પરંતુ કોંગ્રેસ માટે કોઈ નવું સંગઠન નથી. નવું સંગઠન ઉભું કરવાની સૌથી મોટો પડકાર રહેશે. બીજો પડકાર એ રહેશે કે 2022 રોડ મેપમાં જે 22 એક પછી જીત થઈ રહી છે, લોકસભા હોય, પેટા ચૂંટણીઓ હોય કે પછી તેની અંદર જે પરિણામો આવ્યા છે તે કોંગ્રેસ માટે ઘણા બધા પડકારરૂપ છે. મને એમ છે કે ડોક્ટર રઘુ શર્મા જે નવા પ્રભારી છે તેના માટે અનેક પડકારો સાથે જી પ્રણવ, બિલકુલ જી પ્રણવ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે. તો અનેક પડકારો રહેશે. 2022 ને પણ હવે ઘણો ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસ માટે આગળ ઘણા પડકારો રહેલા છે. આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. અમિત શાહ પોતાના મત વિસ્તારમાં આયોજિત કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. આ સાથે જ તેઓ વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું પણ લોકાર્પણ કરશે. તો તેમના માદરે વતન માણસામાં તેઓ નવરાત્રી નિમિત્તે માતાજીની પૂજા અર્ચનામાં પણ ભાગ લેશે. 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે તેઓ આવેલા છે. અલગ અલગ કાર્યક્રમમાં તેઓ આજે હાજરી આપવાના છે. મહિલા સ્વસહાય જૂથના આર્થિક ઉત્થાન માટેના ટી સ્ટોલનું તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે. વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોનું તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે. આજે સઈજમાં સ્વામિનારાયણ વિશ્વ મંગલ ગુરુકુળના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના નવા બિલ્ડિંગનું પણ તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે. સંવાદદાતા મયુર માકડિયા જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. મયુર, 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા છે અમિત શાહ, તેમના કાર્યક્રમોને લઈને વિસ્તૃત જણાવશો. જી બિલકુલ પ્રિયંકા, તમને જણાવી દઉં કે ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ અને કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 2 દિવસના પ્રવાસે આવેલા છે. નવરાત્રી દરમિયાન હંમેશા પરંપરા રહી છે કે નવરાત્રીના બીજા દિવસે તેઓ પોતાના માદરે વતન માણસા ખાતે બહુચર માતાજીનું જે મંદિર છે તે દર્શન કરે છે અને ત્યાં પૂજા અર્ચના કરે છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે મહિલા સ્વસહાય જૂથ અને આર્થિક ઉત્થાન માટે ટી સ્ટોલનું લોકાર્પણ કરવાના છે. તે ઉપરાંત જો વાત કરીએ તો શહીદ ગામની અંદર સ્વામિનારાયણ વિશ્વ મંગલ ગુરુકુળ દ્વારા જે નવનિર્મિત બિલ્ડિંગ છે તેનું પણ તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે. ને સાથે જ ત્યાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જે છે તેનું પણ લોકાર્પણ કરવાના છે. ત્યારબાદ તેમને જે પાંચર ગામ દત્તક લીધેલું છે તો તે ગામના તળાવની મુલાકાત લેવાના છે ને તેના નવીનીકરણ માટે અધિકારીઓને સૂચના પણ આપશે ને તેની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરશે. સાથે જ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે તેની પણ મુલાકાત લેશે. આમ વિવિધ 8 જેટલા કાર્યક્રમો જે છે તે આજના દિવસે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી એના છે. જી બિલકુલ મયુર, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ જાણકારી માટે. રાજ્યમાં કમર્શિયલ ગરબાની છૂટછાટ અંગે આજે નિર્ણય આવે તેવી શક્યતા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી અરજી પર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. પાર્ટી પ્લોટ, ક્લબ અને કમર્શિયલ પ્લોટ્સમાં ગરબાના આયોજન માટે છૂટની માંગ કરવામાં આવી છે. જો શેરી ગરબામાં છૂટ આપવામાં આવી છે તો પાર્ટી પ્લોટમાં કેમ નહીં? અરજદારે આ પ્રકારની રજૂઆત કરી છે. રાજ્ય સરકારના પ્રતિબંધને હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. સરકાર લગાવે તે અંકુશનું પાલન કરવા માટે પણ અરજદારે તૈયારી દર્શાવેલી છે. શેરી ગરબામાં 400 લોકોને છૂટ અપાઈ હોવાનો ઉલ્લેખ છે. સાથે જ રસીના બંને ડોઝ લીધેલાને જ પ્રવેશ આપવાની પણ તૈયારી બતાવી હતી. અરજી બાદ હાઈકોર્ટે સરકારની પાસે ખુલાસો માંગ્યો છે. છૂટછાટનો નાગરિકો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે તે સર્વવિદિત છે. શું સરકાર છૂટ આપવા માંગે છે કે નહીં, આ બાબતે ખુલાસો કરવા માટે હાઈકોર્ટે સરકારને આદેશ કર્યો છે. વેલકમ બેક. નવરાત્રી આવતા જ ફૂલ બજારમાં ગુલાબના ભાવમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. જે ગુલાબ ગયા અઠવાડિયે 100 થી 120 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યા હતા તેનો ભાવ આજે 400 થી 500 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. વરસાદ વરસતા નુકસાન જતા ગુલાબના ભાવમાં વધારો થયો છે. તો બીજી તરફ નવરાત્રીના તહેવાર હોવાથી ગુલાબના ભાવમાં વધારો ભલે થયો પરંતુ અન્ય ફૂલોના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગુલાબના ભાવ અઠવાડિયા પહેલા 120 થી 100 રૂપિયા હતા. અત્યારે વરસાદ વધારે પડવાના હિસાબે ગુલાબની ખેતીમાં બહુ નુકસાન થયું છે ને વાતાવરણના હિસાબે ગુલાબ ઓછું થઈ ગયું છે એટલે એના હિસાબે ગુલાબનો ભાવ 400 થી 500 રૂપિયા કિલો છે. બીજા ગલગોટાનો જે ભાવ છે એ પહેલાં 40 થી 50 રૂપિયા હતું પણ માલની આવક વધતા એ ગલગોટાનો ભાવ 20 થી 30 રૂપિયા કિલો થઈ ગયો છે. તો આજે ફરીથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. પેટ્રોલમાં 29 પૈસા અને ડીઝલમાં 38 પૈસાનો વધારો થયો છે. અત્યાર સુધીના સૌથી વધારે ભાવ પેટ્રોલ અને ડીઝલના થઈ ગયા છે.
ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં પેટ્રોલે સરી ફટકારી છે, તો અનેક શહેરો એવા છે કે જ્યાં પેટ્રોલ 100 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે, 100 થી પણ વધારે રૂપિયા પર વેચાઈ રહ્યું છે। તો આ તરફ સાબરકાંઠાના હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે। મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો મગફળી લઈને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પહોંચી રહ્યા છે। વરસાદના ભય હેઠળ ખેડૂતો મગફળી લઈને માર્કેટ પહોંચ્યા છે। ખેડૂતોને સૌથી વધારે ભાવ હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે મળ્યા। ભાવ સારો મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। હિંમતનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક થઈ રહી છે। ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં પોતાના મગફળીને લઈને પહોંચી રહ્યા છે। ભાવ પણ સૌથી સારા એવા મળી રહ્યા છે। ખેડૂતો પણ ઘણા ખુશ છે। તો સવારથી જ ખેડૂતો માર્કેટ યાર્ડમાં પહોંચી ગયા છે પોતાની જણસી લઈને। ભાવ પણ સારો એવો મળી રહ્યો છે, સૌથી વધારે ભાવ મળી રહ્યો છે, જેને લઈને પણ ખેડૂતો ઘણા ખુશ થયા છે। તો સંવાદદાતા ઈશાન જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। ઈશાન, કેટલા ભાવ મળી રહ્યા છે ખેડૂતોને અને ભાવને લઈને ખેડૂતોનું શું કહેવું છે? પ્રિયંકા, ચોક્કસ છે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હાલ તો મગફળીના આવકમાં વધારો થઈ ગયો છે। નોંધનીય છે કે જે તમે જોઈ રહ્યા છો જે દ્રશ્યમાં અત્યારે 150 થી 200 થી પણ વધુ ટ્રેક્ટરો લઈને ખેડૂતો પોતાનો મગફળી જેવો પાક લઈને આવ્યા છે। નોંધનીય છે કે ગઈકાલે જે વરસાદ પડ્યો મગફળીમાં કેટલું નુકસાન થયું હતું, તો ખેડૂતોએ ગઈકાલે પણ પહેલા મગફળીની હાલ તો માર્કેટ યાર્ડમાં પહોંચી ગયા છે, કારણ કે મગફળીનો પાક બગડે છે। તો આપણી સાથે માર્કેટ યાર્ડ એસોસિએશનના પ્રમુખ પણ ઉપસ્થિત આપણે એમની પાસેથી જાણીશું તો સૌથી વધુ આજે રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ કહીએ તો 100 થી રીતના પડે છે। તો આપણે એમની પાસેથી જાણીશું હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ પર સૌથી વધુ ભાવ કેટલો મળતો છે, કઈ ભાવ? 1631 રૂપિયાનો ભાવ પડ્યો છે। આજે 1600 ઉપરના 10-15 ટ્રેક્ટરોના ભાવ પડ્યા। સારા માલોના 1500 થી 1631 સુધીના ભાવ પડે છે। અત્યારે સુકાજમ માલો આવશે તેમાંથી ભાવ વધવાની શક્યતા છે 50-100 રૂપિયા। બજારમાં આવક સારી છે, મગફળીની 125 થી 150 ટ્રેક્ટરની આવક છે। માલો જેમ સૂકા આવશે એમ ભાવ ઊંચા થશે। પ્રિયંકા, ચોક્કસ છે, વાત કરવામાં આવે તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ એ સૌથી મોટું માર્કેટ યાર્ડ છે ને આ ઉપરાંત જે માર્કેટ યાર્ડમાં પણ સૌથી વધુ ભાવ અત્યારે હાલ મળતા હોય છે। તો આપણી સાથે અનેક ખેડૂત પણ ઉપસ્થિત આપણે હાલ જે માર્કેટ યાર્ડમાં ભાવ મળી રહ્યો છે કેવી આશા છે? ભાવ મળી રહ્યો છે, જિલ્લાની અંદર સારું થયું છે, ભાવ પણ સારા હોય છે, જી બિલકુલ ઈશાન, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીની પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે। જે રીતે ખેડૂતોને ભાવ મળી રહ્યા છે તેનાથી ખેડૂતો પણ ઘણા જ સંતુષ્ટ છે। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।